یہاں پر اس پریس کانفرنس میں اسلام آباد پولیس اپنی تمام ٹیم کے ساتھ، جس میں میرے ساتھ ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد جواد، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عثمان اور ایس ایس پی آپریشن شعیب، اور اسی طریقے سے جو ہمارے ڈی ایس پی سی آئی اے ہیں سلمان، وہ سارے کے سارے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج ہم ایک اس کیس کے متعلق آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں، جس کیس نے کل سے لے کے آج تک جینونلی نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان میں ایک جینون، ایک تشویش کی ایک تشویش کا ایک لہر دوڑ گئی تھی اس کیس سے، اور ہر ایک انسان اس سے پریشان تھا کہ ایگزیکٹلی یہ ہوا کیا ہے. مختلف کویسچن تھے. میں بات کر رہا ہوں ہماری ایک بہت ہی ینگ ٹیلنٹڈ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھیں، جو کہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بڑی چھوٹی عمر میں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے امپریس کیا اور بہت سارے ایسے میسیجز دیے جو کہ مختلف تمام کے تمام لوگوں کو، مختلف جو اسپیکٹس اور مختلف واک آف لائف کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے ایک امپیکٹ کیا. وہ ثنا یوسف جو کہ جن کی عمر صرف 17 سال تھی، اور انہوں نے اپنی 17 سال کی عمر میں سوشل میڈیا میں ان کے ایک بہت بڑی فالوئنگ تھی اور لوگ انہیں دیکھتے تھے، ان کی بات سنتے تھے اور جو وہ کہتی تھیں اس کا اثر لیتے تھے. ان کا 2 تاریخ کو ایک بڑے ہی ایک ہولناک طریقے سے مرڈر کر دیا گیا، اور یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا جو کہ شام کے وقت تھانہ سنبل کی حدود میں ان کے گھر میں ان کو قتل کیا گیا، اور 2 بلٹس ان پہ فائر کی گئیں اور جس سے وہ زخمی ہوئیں اور وہ انفارچونیٹلی جاں بحق نہیں ہو سکیں اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی ڈیتھ جینونلی ایک بہت بڑا سانے تھا. یہ اس لیے بہت بڑا سانے تھا کہ کسی بھی بیٹی کا، کسی بھی ہماری بچی کا اس طریقے سے بے دردی سے قتل ہو جانا، یہ جینونلی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج بھی تھا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، اسلام آباد پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ یہ ایک جو واردات مرڈر کی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈا جائے اور فوری طور پہ جو ملزم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے، ملزم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور یہ چیز کلیئر کی جائے کہ یہ ایگزیکٹلی ملزم ہے کون اور کس طریقے سے اس نے اشارہ کیا اور کیوں کیا. بہت سارے ایسے کویسچن تھے، بہت سارے ایسے سوالات تھے جو تمام تھے، لیکن سب سے پہلے کیونکہ ملزم کی اس کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی، یہ چیز کلیئر کرنا کہ ملزم تھا کون. اس نے پھر ملزم کی شناخت کے بعد اس کا موٹیو کیا تھا، کیونکہ ایک 17 سال کی ایک ینگ سوشل میڈیا انفلوئنسر جس بچی کو ابھی اس بچی نے مزید سوشل میڈیا میں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں، باقی صحافت میں اپنا نام پیدا کرنا تھا مزید، اس ایک آواز کو خاموش کیوں کروا دیا گیا؟ یہ وہ کویسچن تھا جو کویسچن پنجاب سے بھی پوچھا جا رہا تھا، کے پی کے سے بھی پوچھا جا رہا تھا، سندھ سے بھی پوچھا جا رہا تھا، بلوچستان سے بھی پوچھا جا رہا تھا. ہر کوئی یہ جواب مانگ رہا تھا. اللہ کا کرم ہے کہ یہ چیلنج کو اسلام آباد پولیس نے بہت پروفیشنل انداز میں لیا. یس، پریشر تھا بہت زیادہ، اور خاص طور پہ ہمارے جو میڈیا کے بھائی دوست، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، وہ ہم سے یہ کویسچن کر رہی تھیں کہ اس کو جلدی سے جلدی کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہمارے سامنے حقائق لائے جائیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا. یہ انسیڈنٹ 2 تاریخ کو شام 5 بجے پیش آیا، جس میں جو ثنا یوسف کو 2 فائر گھر کے اندر مارے گئے اور وہ نامعلوم ملزم فائر مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا. اس چیز پہ فوری طور پہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا، اس کا نوٹس لیا گیا اور 7 ٹیمز ور کانسٹیٹیوٹیڈ، کیونکہ اس کی جو سینسٹیوٹی بہت زیادہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے 7 ٹیموں کو بنایا گیا، اور ان ٹیموں نے سیلولر ٹیکنالوجی پہ کام کیا، ان ٹیموں نے ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کیا، ان ٹیموں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ
ٹریش کیا، دیکھا، اس میں سے کلوز نکالے. ان ٹیمز نے بہت سارے لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا، بہت سارے ریڈ کنڈکٹ کیے گئے. میں بتاتا چلوں کہ اس واردات کو، اس قتل کو ٹریس کرنے کے لیے 113 کیمراز ایسے تھے جن کی ویڈیو فوٹیج لی گئی. اور اس کی ویڈیو فوٹیج لینے کے بعد ان کیمراز کی، اس میں صرف سیف سٹی کے نہیں بلکہ سیف سٹی کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ کیمراز تھے جن کا سیف سٹی کے پاس کنیکشن ہے ان سے بھی مدد لی گئی. پھر سیلولر ٹیکنالوجی یوز کی گئی. 300 سے زیادہ کال ڈیٹیلز کو اینالائز کیا گیا. ایک کال ڈیٹیل کو اینالائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 300 نمبر اینالائز کر رہے ہیں. اور اگر آپ 300 پلس کال ڈیٹیل اینالائز کر رہے ہیں تو آپ کی کتنی بڑی ایک آپ کو ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اس وجہ سے پورے اسلام آباد کی 5 ڈویژن کی ٹیکنیکل ٹیمز کو اکٹھا کیا گیا تاکہ جلد از جلد اس کو اینالائز کیا جائے. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنا ضروری تھا کیونکہ جو موبائل فون تھا جو ڈسیزڈ کا، جو ثنا یوسف، اب جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، ان کا موبائل فون جو ہے آئی فون، وہ وہاں پر موجود نہیں تھا. اور اس موبائل فون کو قاتل نے، اس ایکیوزڈ نے اس وجہ سے وہاں پہ غائب کیا تاکہ اس سے مزید کوئی ٹریس نہ ملے، کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ایسا کانٹیکٹ نہ مل جائے اور یہ مقدمہ ٹریس نہ ہو سکے. لیکن وہ تمام کے تمام کال ڈیٹیل انالیسز، وہ ڈیجیٹل سرویلنس، وہ تمام انٹرویو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے مختلف تمام جو 37 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا اور وہ تمام چیزیں کر کے ہمیں ملزم کی شناخت کلیئر ہوئی. ہمارے مختلف ڈاٹس جو تھے وہ کنیکٹ ہوئے اور ڈاٹس کنیکٹ ہونے کے بعد وہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تمام چیزیں کس طرح سے ہوئی ہیں. اب اگلا فیز یہ تھا کہ ملزم کو ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اریسٹ کیا جائے کیونکہ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ جواد، ہمارے ڈی آئی جی، ان کی ٹیم جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن جس کو ہیڈ کر رہے تھے، ساتھ ان کے سی آئی اے کی ٹیم جو ہمارے ڈی ایس پی سی آئی اے سلمان شاہ ہیں، اور ایس ایس پی آپریشن کی جو آپریشنل ٹیم، انہوں نے دن رات ایک کیا اور انہوں نے انشور کیا کہ جو ریڈ کنڈکٹ کیے جائیں. اس چیز میں ہم نے 11 ریڈ کنڈکٹ کیے جن میں سے 3 ریڈ ہمارے اسلام آباد میں کنڈکٹ ہوئے اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف شہروں میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں ریڈ کیے. 3 ریڈ ہم نے فیصل آباد میں کیے جس میں سے ایک ریڈ فیصل آباد کیا، 2 ریڈ جڑاوالا کیے. اور ان ریڈز کے نتیجے میں اللہ نے کرم کیا، ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا اس کو ہم نے پکڑا. یہ 22 سال کا ایک لڑکا ہے جو کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے اور وہاں سے فیصل آباد کے ہی علاقے سے رہنے والا ہے اور اپنے اس کے والد ایک ریٹائرڈ 16 گریڈ کے ایک آفیشل ہیں جو کہ گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ میٹرک پاس ہے. اس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں، یہ مختلف انسٹاگرام اور مختلف چیزوں کو پروموٹ کر کے چیزیں تمام کرتا ہے. بیسیکلی جو موٹیو تھا، میں اس سے موٹیو پہ جانے سے پہلے کلیئر کروں کہ ہم نے اریسٹ کر کے ویپن آف آفینس بھی برآمد کر لیا ہے. وہ جو موبائل فون تھا، جو ثنا یوسف کا موبائل فون جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دیں، وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے. اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ، ایک سفاک قاتل، ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے، وہ اب ہمارے پاس ہے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا کیونکہ اتنا ہولناک قتل، ایک 17 ایئرز کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک 17 ایئرز کی آواز کو بند کیوں کر دیا گیا؟ بیسیکلی اٹ واز اے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو، اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی جو پرپوزل تھی، اس کا کانٹیکٹ، وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئیں، وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی. اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے اس کے موٹیو کو. 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو،
کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے، اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا، اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو، بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. سو اٹ واز ریجیکشن. پہلے سیلولر ریجیکشن تھی، ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن. اور پھر 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی، لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ. اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا. اس میں جو اسلام آباد پولیس ہے، اسلام آباد پولیس کے لیے جینونلی اٹ واز اے چیلنجنگ کیس. اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں. بلائنڈ مرڈر تھا، کلو کوئی نہیں تھا، کلو لیس تھا، آگے چیزیں کلیئر نہیں تھیں، اور موبائل کو لے جا کے اس کو کچھ رنگ اور بھی دینے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا موبائل لے جانے کا کہ وہ کلو وہاں سے جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے. لیکن اسلام آباد پولیس کی ان 7 ٹیموں نے، ڈی آئی جی اسلام آباد نے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی سی آئی اے، ایس ایس پی آپریشنز، اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز، خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے، اور جنہوں نے پھر انٹرویو کیا اور سوشل میڈیا میں. اور میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں، میں اس سارے کیس کو ٹریس کرنے میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے بھائی بہنوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اتنی لیڈز آئیں، آئی وڈ ناٹ نیم دی جرنلسٹ، ہمارے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں نے، بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے ہمیں لیڈز دیں کہ آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں، آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اپنی سروسز پیش کی، اور ہم نے سوشل میڈیا کو جو اینالائز کیا اپنے ان دوستوں، بہنوں، بھائیوں کی مدد سے ہم نے اینالائز کیا. اور یہ جو ایک بڑا ہی اندھا قتل تھا، ایک بڑا سنسنی خیز مرڈر تھا، اس قتل کو اللہ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے میں ہم نے پولیس نے اس ملزم کو پکڑا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، جس وقت یہ سارا کیس جب یہ ہوا ہے، اس وقت سے جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ اس وقت سے ان کے ساتھ، کیونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے متعلق جس طرح سے یہ تمام تھا، ہمیں مسلسل طریقے سے ڈائریکشنز بھی آ رہی تھی اور ہم مسلسل طریقے سے ان کو اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے تمام چیزیں. اور اسی وجہ سے جس وقت ہم نے اس فیصلہ آباد سے جس وقت ملزم کو اریسٹ کیا، ہماری ٹیم نے، سب نے، اسی وقت ہی جو منسٹر انٹیریئر ہیں انہوں نے اس چیز کو میڈیا کے دوستوں سے، بھائیوں سے چیز کو شیئر بھی کیا، کیونکہ اس کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا فوری طور پہ. اور آج پریس کانفرنس میں آپ تمام دوستوں، بھائیوں کو زحمت دے کے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن، بیٹی، ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں، یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں تو انکریج کرنا ہے. یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو جس طریقے سے بے دردی سے مرڈر کیا گیا، یہ ایک نہایت درندگی کی ایک مثال تھی. اللہ نے کرم کیا کہ اسلام آباد پولیس ونس اگین روز ٹو دی اوکیژن. اللہ کا کرم ہوا کہ جس طریقے سے پے در پے چیلنجز پچھلے تقریباً 1 ماہ میں مختلف کیسز کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہے تھے، اور جس طریقے سے ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک تمام کے تمام دوست بھائی ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے ہر ایک کیس کو ٹریس کیا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کیس بھی 20 گھنٹے میں ٹریس ہوا، اور وہ جو ملزم جو عمر حیات ہے وہ اپنے منطقے جام تک پہنچا، وہ پولیس کی گرفت میں ہے، اور اب اس پہ پراپر کیس چل کے اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پراپر انویسٹیگیشن کر کے اس کو تختہ دار تک لٹکایا جائے گا. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی، اور یہ ایک بہت کلیئر ایک سب کے لیے بہت ایک کلیئر ایک میسج ہوگا کہ اس طرح کی درندگی اس طرح کی سویلائز سوسائٹی میں برداشت نہیں کی جائے گی. تھینک یو ویری مچ. کیا یہ بات درست ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا آپس میں جو ٹیلی فون رابطہ تھا، لڑکی نے اس کو بلایا تھا اور لڑکی اس کو نہیں ملی، اس کا اس کو رنج تھا،
फिर जब वो घर में दाखिल हुआ है तो लड़की और लड़के के आपस में बातचीत भी हुई, लड़की ने उससे मना किया कि तुम मेरे घर क्यों आए हो, क्या ये बात दुरुस्त है? जहां तक रह गया अपना शकील साहब, मैं बताता चलूं कि सिंस ये केस जो है रिपीटेड रिजेक्शंस का केस है, और जब कोई किसी के घर तक पहुंचता है तो आपको सोशल मीडिया के जरिए, जैसे मैंने बताया, वो कातिल जो है मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहा था। और जहां तक तफ्तीश है, तफ्तीश को हमने इसलिए वाइड ओपन रखा हुआ है कि अभी तक जब हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी तक मुलजिम जो है, मुलजिम इज ऑन हिज वे टू इस्लामाबाद। हम उसको फैसलाबाद से इस्लामाबाद की तरफ ला रहे हैं और उसकी तफ्तीश चल रही है। अभी तक जो हमारे पास हकायक सामने आए हैं 20 आवर्स में, उनमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि वो जो हमारी बच्ची थी, हमारी बेटी थी, जो सना यूसुफ थी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो उसके नापाक अजाइम को रेजिस्ट कर रही थी और उसके नापाक अजाइम को रोक रही थी और रिजेक्ट कर रही थी, और उस रिजेक्शन को उसने बर्दाश्त नहीं किया, प्लान किया और मर्डर किया। अब ये सोशल मीडिया एक मिलेस नहीं बनता जा रहा कि आप 2 दिन में 2 टिकटॉकर जो हैं उनका इसका मर्डर हो जाना, और ये इस पर जब पहले पाबंदी लगी थी तो फिर उसमें काफ़ी रिटेलिएशन सामने आई, तो ये एक लानत नहीं बनती जा रही है हमारे मुआशरे के लिए? आप इस हवाले से क्या कहें? देखें, जहाँ तक रह गया जो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के मतलब बाकी चीज़ें हैं, वो सारी तो तमाम के तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और बाकी तमाम चीज़ें देखती हैं और उसके मुताबिक वो उसको रेगुलराइज भी करती हैं। मैं समझता हूँ कि अपनी बात आगे तक पहुँचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात को वेरीफाई करके, अच्छे तरीके से क्लियर करके तब आगे तक जानी चाहिए, ताकि उस जो भी बात आगे तक जाती है, ख़ास तौर पे जो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनकी तरफ से जो बात जाती है वो सुनी जाती है। तो इस वजह से जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसको बेहतर अंदाज में चैनलाइज करके भेजें तो मज़ीद बेहतर हो। जी इसमें भी दौरान तफ्तीश ये मामला सामने आया है कि मुलज़म पर 26 नंबर तक पहुंचने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया गया। सेफ सिटी दायरे से मुलाकात नहीं कर चुकी है। ये जो लोग हैं इनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और जो जगह जगह पर खड़े होते हैं गैर रजिस्टर्ड बाइक के सर्विस वाले, ईरान के शान आसर में काफ़ी होते हैं, इनको कैसे देखा जाए? जी, मैं ये बताता चलूं कि हमने यहाँ पर ख़ास तौर पे सेफ सिटी ने इसमें बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे जो बाइक चलाते हैं या जो टैक्सी चलाते हैं, उनके लिए QR कोडेड एक सॉफ्टवेयर और QR कोडेड सिस्टम जनरेट किया है, और उस सिस्टम को हमने बाकी सूबों से भी डिस्कस किया है। अभी जो हमारे इन ड्राइव बाइकिया या इस तरह की बाकी जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उनके साथ हमारी तमाम के तमाम फाइनलाइज होके हमने बहुत बड़े पैमाने पे उनको QR कोड लगाना शुरू कर दिया। देखें, अगर हमारी कोई माँ बहन बेटी किसी जगह पर अगर QR कोड लगाए और उन्होंने एक ड्राइव बुक कराई है, क्योंकि उस मैटर में भी जो ड्राइव बुक करवाई गई वो बंदा नहीं था। अगर आपने ड्राइव बुक करवाई है और अगर आप QR कोड से अपने मोबाइल से देखें ना, हम इधर हैं, आप इधर हैं, मैं इधर काम कर रहा हूं, मेरी बहन जो है वो किसी जगह कॉलेज से किसी और जगह जाना है, तो अगर एक ड्राइव बुक कराई है तो अगर वो मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करें और उनके मोबाइल में उस ड्राइवर की तस्वीर आ जाए, तो एटलीस्ट ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि अगर मैंने कोई ड्राइव बुक कराई है तो वही है। हमने उस चीज को स्टार्ट कर दिया है। आज इस चीज को ऑलमोस्ट कोई 15 डेज प्लस हो गए हैं, हम उसको बड़ी स्पीड से वो लगा रहे हैं। हमने अब उसका फौरी ईद के बाद क्रैक डाउन ये स्टार्ट कर देना है कि जिनके QR कोड होगा सिर्फ वही चलेंगे, जिन पे QR कोड नहीं होगा वो नहीं चलेंगे, और QR कोड की ऑथेंटिसिटी और बाकी चीजों को उसी के मुताबिक देखेंगे। जी देखें, अभी तक जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, वो जो नशे का है, वो अभी तक उसके शवाहिद सामने आ रहे हैं, लेकिन हम इसको मजीद वेरीफाई करेंगे जब हमारे पास पहुंच जाते हैं। शहर को असले से पाक करने, अब ये लड़का ऑल द वे फैसलाबाद से चला, वेपन साथ लेकर आया, इस्लामाबाद में दाखिल हुआ, तो ऐसे ही कोई स्कैनर नहीं होना चाहिए इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर जो उसको लोकेट कर सके कि कौन सी गाड़ी में असला है, वेपन है, और आप उसको बर्बाद पकड़ें? आपने भाई बड़ी अच्छी बात की। असल में जब हम डी वेपनाइजेशन की बात करते हैं तो डी वेपनाइजेशन बड़े लार्ज स्केल पे करते हैं। आपने जो बात की वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो नाकाबंदी और बाकी पॉइंट होते हैं वो बेसिकली डेटर करते हैं, वो एक डिटेरेंस क्रिएट करते हैं। अगर आपकी 100 गाड़ी गुजर रही है तो उसमें से आप 7 या 8 गाड़ियाँ चेक कर रहे होते हैं, और इसी तरह से आपकी बाइक्स होती हैं, क्योंकि यू कैन नॉट स्टॉप ईच एंड एवरी व्हीकल। जहाँ तक ऐसे स्कैनर्स हैं
ऐसी गाड़ियां हैं जो आपके असला, आपके इवन नारकोटिक्स और एक्सप्लोसिव को करते हैं। इस तरह की जो व्हीकल्स हैं, इस तरह की जो गाड़ियां हैं, उनके लिए हमने उसकी प्रपोजल भी दी है और हम उसमें तमाम है कि वो चीज़ हो ताकि जो हमारे एंटी एग्जिट पॉइंट हैं, ना सिर्फ ये असला बल्कि हम ख़ास तौर पे जो एक्सप्लोसिव उसको भी बड़ा अच्छे तरीके से वहाँ से रुके, और इवन नारकोटिक्स, क्योंकि कैनाइन यूनिट अभी हमने जो स्टार्ट किया है, अभी जो जिस तरीके से हमने मुख्तलिफ जो मर्डर केसेस बाकी ट्रेस किए, उसमें जो कैनाइन यूनिट की मदद से हमें नारकोटिक्स का भी हमें क्लियर हुआ कि ये नारकोटिक्स है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इस पर बिल्कुल वर्क करेंगे। इसके बाद आप और वापस जहाँ से करवाना पुलिस के जैसी कॉल चली हुई जा रहे आपने पुलिस तो सर एक ही सोर्स है एक लड़की का, शायद वो रिकवर हुई थी हॉस्टल में, एक लड़की होती इसके बारे में जी ज़रूर जी, ज़रूर जी, ज़रूर सर, मैं इनके बाद आपका जी ज़रूर। अच्छा, मैं बताता चलूँ जी कि जहाँ तक रह गया, यहाँ पर आने के बाद जिस वक्त हमें ये मसूल हुई, कॉल हुई, और जिस वक्त हम पहुँचे हैं, हमें कॉल मसूल होने के बाद हमारे पहुँचने तक, बिकॉज हमने बड़ी जल्दी इसमें ये, क्योंकि एक जिस तरह का मर्डर था और जिस तरह का वैसे भी क्राइम सीन में रिस्पांस टाइम को हम बड़ा मॉनिटर करते हैं, उसमें फौरी पहुँचे जिस वक्त कॉल हुई। लेकिन कॉल होने में जो एक वक्त होता है, वो वक्त सिर्फ एक लगता है, और जो जिस वजह से एक डिले आती है वक्त में, जो ही कॉल हुई है, विदाउट एनी फर्दर डिले वी रीच देयर, और फौरी तौर पे उसको जाके तमाम देखा। लेकिन वो जो है वो जो फैसलाबाद की जो बस थी, उस बस के जरिए वो तब तक वहां से रवाना हो चुका था, और इस वजह से हम जब पहुंचे हैं घर, तब तक हमने जो टाइम टैली किया है, तब तक वो फैसलाबाद जा चुका था। जो दूसरा केस आप कह रहे हैं, जो एक हॉस्टल वाला है, वो हॉस्टल वाला इट वाज ए ब्लाइंड केस, लेकिन उस केस में भी हमने बहुत वर्क किया, और उस केस में यहां तक हुआ कि हमारी 3 टीम्स ने 2 या 3 एक्यूज्ड लॉक किए। हमने फिर अपनी सुपीरियर टीम से क्लियर करवाया। अब उसमें हमें बड़े क्रेडिबल क्लूज हैं, जिन क्लूज को आई रियली डू नॉट विश टू डिस्कस, ताकि उन्हें डिस्कस ना करें, लेकिन उन क्रेडिबल क्लूज के जरिए उसको भी इंशाल्लाह ताला करके इंशाल्लाह ताला जवाब आपसे वो प्रेस में बात करेंगे। कहा कि ये सीक्रेट रिजेक्शन है, तो उसके नापाक अज़ाइम क्या थे, और वो जो बार बार राब्ता कर रहा था, उसकी क्या ख्वाहिश थी? क्या उसकी कोई प्रपोजल थी शादी के हवाले से, या फिर और चीज़? थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी भाई, मैं ज़रूर बता दूं, जो आपने बड़ा ठीक किया। जो रिपीटेड रिजेक्शन से मेरी मुराद ये थी कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए राब्ते की कोशिश कर रहा था, और राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था, और राब्ता कायम कर रहा था दोस्ती करने के लिए। कोई किसी किस्म की शादी की प्रपोजल या कोई किसी किस्म की लीगल प्रपोजल होती, तो जिस वक्त घर या बाकी चीज़ें ट्रेस कोई कर लेता है, तो फिर फैमिली को जाके वो एक तमाम करती है। लेकिन इसमें जिस तरीके से उसने राब्ता की कोशिश की, और जिस तरीके से 29 मई को फूल गिफ्ट लेके वहां पे पहुंच गया, और जिस तरीके से उसको रिजेक्ट किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, उस लिहाज से उसके अज़ाइम को नेक नहीं थे। वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप और एक गलत अज़ाइम से वो तमाम थे, और उन अज़ाइम से उसने तमाम चीज़ें की जो कि हमें अभी तक सोशल मीडिया और अभी तक जिन लोगों को हमने इंटरव्यू किया, इंटेरोगेट किया है, और जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। देखें, जो मेन जो अक्यूज था, जिसने फायर मारा, जिसने सारा किया, ही वाज द मेन अक्यूज्ड, जो मेन था। यहाँ तक रह गया, हमने कॉल डिटेल करके, क्योंकि एनालाइज करके 37 लोगों को इंटेरोगेट किया है, तो हमारी कस्टडी में और भी हम मुख्तलिफ लोगों से चीज़ें पूछ रहे हैं। लेकिन जो बंदा जो आया, जिसने प्लान किया, जो वेपन लाया, जिसने फायर किया, जो वहाँ से भागा, जो पकड़ा गया, जो मोबाइल लेके गया, वो उमर हयात था। ही हैज़ बीन अरेस्टेड। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सर, ये भी साथ एक सवाल ले लीजिएगा कि इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, कैपिटल है और लोग खूब खराब का शिकार है कि इस्लामाबाद पुलिस पे दर पे जो मर्डर हो रहे हैं उनको रोकने में नाकाम रही है। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? बड़ी अच्छी बात है भाई, पहले मैं इनका फिर आपका बताता हूँ। एक मैं बताता चलूँ, जहाँ तक अभी तक हमने जो मोबाइल स्कैन किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इन्वेस्टिगेशन में हमें कोई एक दिन मजीद मिलेगा तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकेंगे मोबाइल को। अभी तक तो हमने बड़ी मायोपिक अप्रोच रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जो इनका आपस में कनेक्शन है, जो आपस में कॉन्टैक्ट है, उसको देखा। लेकिन अब हमारी जो तफ्तीश है मजीद वसी होगी। जहाँ तक आपने मर्डर्स की बात की, तो मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में जो हमारी 5 डिवीजन्स हैं, 27 पुलिस स्टेशन हैं, मोर देन 25 लाख की आबादी है, हम उसमें तमाम का
तमाम क्राइम अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी को ट्रेस करने में और उसको प्रॉपर तरीके से रोकने में प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव पुलिसिंग करते रहते हैं जी। और यही वजह है कि अल्लाह का करम रहा कि जो भी कोई क्राइम ऐसा होता है उस क्राइम को हम 99.9% हमारी उसमें जो सेंसेशनल क्राइम को ट्रेस करने की रेशियो है। इवन जो मर्डर भी हैं अगर वो कंपेयर करें विद अदर सिटीज़ और विद अदर जो तमाम हैं उस लिहाज से हम बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। इस तमाम में हम आपको क्राइम अगेंस्ट पर्सन के तमाम डाटा और बाकी शेयर करेंगे। इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक मैसेज जो बड़ा ज़रूरी है, दैट इज़ यूज़ 15। प्लीज़ 15 को यूज़ करें। इस्लामाबाद के लोग तो, इस्लामाबाद की पुलिस तो 10,467 है, लेकिन इस्लामाबाद के लोग तो 25 लाख हैं। 25 लाख का मतलब है कि हमारी 50 लाख आंखें, और अगर आपके और मेरी तरह ग्लासेस लगे हों तो 50 लाख आंखें 1 करोड़ आंखें हो जाती हैं। तो 1 करोड़ आंखें हैं, वो अच्छी चीज़ देखें, कोई मशकूक चीज़ देखें तो कॉल करें, चीज़ें पता लग जाएंगी। लो आखिरी सवाल उन्होंने खुद कह दिया है, हमने नहीं कहा, फॉर दैट रीजन जी। इनके बाद आपका फिर ले लो जी, जरूर। कल वाले वाक़े में जिस तरह आपने कहा कि पुलिस ने फौरी तौर पे एक्शन किया, आप सब अफसरान इस पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन कल रात ही एक रात में 11 वारदातें हुई हैं जिसमें डकैतियां भी हैं, स्नैचिंग भी है, चोरी भी है। F10 में पूरी फैमिली को जरमाल बनाए रखा है। क्या वो केस इस तरह नहीं देखेगी इस्लामाबाद पुलिस? बिल्कुल देखेगी। और मैं आपको एक अच्छी बात यह बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे उस वक्त डिस्कस करते हैं। सिर्फ कल रात की जो वारदातें हैं, जो कल एक तो जो वारदातें हम वेरीफाइड वारदात, जो वेरीफाइड वारदात हो जाए 15 की कॉल, उसकी वेरिफिकेशन इज मस्ट। हमने कल रात 2 गैंग रेड हैंडेड एप्रीहेंड किए हैं और उन गैंग से हमारी 3 वारदातें तो क्लियर हुई हैं। एक बात। दूसरी चीज़ रह गई, जहाँ तक है हमारे पास जो हम गैंग्स तमाम करते हैं, बहुत सारी गैंग्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती, हम प्रेस रिलीज़ भिजवाते हैं, आपको बाकी चीज़ें करते हैं और उससे हमारी डिटेक्शन और तमाम चीज़ें आपके सामने आती हैं। हमारे लिए हर केस इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, एक बंदा जिसका मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है, उसकी इकॉनमी का पहिया रुक जाता है, हमारे लिए वो मोटरसाइकिल चोरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए बिल्कुल 100% हर केस को उसके मेरिट के मुताबिक पूरी तरह से अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के ईमानदारी से उसको देखते हैं जी। एक भाई संजीदा क्वेश्चन कह रहे थे, तो बाकी जी मुझे लगता ही है कि जो हमारी एक हफ्ता पहले मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई है उसमें आप भी शायद बैठे नहीं थे, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक हफ्ता पहले हमने जो किराएदारी एक्ट है, 2 चीज़ें, एक किराएदारी एक्ट और एक वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट भी ज़रूरी है ताकि दुकानें बैंक जो अपना नहीं रखते, जैसे पंजाब में वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट है और किराएदारी है, उसके लिए हमने मिनिस्टर साहब से बात करके हमने उसका तमाम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ड्राफ्ट तैयार करके हमने उस ड्राफ्ट का पहला जो एक उसकी तमाम वेटिंग होती है वो भी हमने मुकम्मल करवा ली है और हम उसको कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें ज़रूरी ये है कि किराएदारी एक्ट तो हमारा इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, लेकिन हमने जो किराएदारी सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए किराएदारों का हमने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद। थैंक यू वेरी मच।